پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی خبر یہ ہے، چاہے آپ کاروبار سے وابستہ ہیں، چاہے آپ ملازم ہیں یا چاہے آپ ایک مزدور ہیں، آپ کے لیے بہت بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تاریخ میں پہلی دفعہ اپنی ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، پاکستان اپنی ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کے متعلق آپ کو یہ بتا دوں کہ بھئی اس میں کوئی نوٹ نہیں ہوتا، نہ ہی کاغذ کا، نہ ہی پلاسٹک کا، نہ ہی ربڑ کا، نہ ہی لوہے کا، نہ ہی اسٹیل کا، کوئی بھی نوٹ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کو صرف اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ استعمال کر سکیں گے، اپنے کاروبار کے لین دین کے لیے اس کو استعمال کر سکیں گے، اپنی تنخواہ لینے کے لیے استعمال کر سکیں گے اور اپنے مزدوروں کو تنخواہ دینے کے لیے اس کو استعمال کر سکیں گے، اور عام مزدور بندہ بھی اس کو اپنے اکاؤنٹ کے تھرو جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اسے لیکوڈ کرنسی کہتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں اس وقت استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے متعلق تمام تر چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کب لانچ ہوگی، کیسے اس کا استعمال کیا جا سکے گا، اس کے فائدے کیا ہیں، دنیا میں اس وقت یہ کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی مالیت کیا ہوگی، یعنی کہ کیا یہ 1 روپے کا نوٹ ہوگا، 10 روپے کا، 20 روپے کا، اس کی مالیت جو ہے وہ کتنی ہوگی، تمام چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفارمیٹو ہونے والی ہے اور فائدہ مند ہونے والی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ کرنسی پاکستان میں لانچ ہوگی تو پاکستان میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے اسی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرتے پہلے ہیں صرف ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کو اسی چینل پہ ملنے والی ہیں۔ تو بھئی سب سے پہلے آپ کو میں ثبوت دینے جا رہا ہوں، یہ دیکھیں میں نے اسکرین شاٹ لگا دی ہے، ARY نیوز نے اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے، جیو نے رپورٹ کیا ہے، GNN نے رپورٹ کیا ہے، بول نیوز نے رپورٹ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ گوگل پر جا کر جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی باقاعدہ ایک جو ہے وہ آنسر نظر آئے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ پاکستان کی ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اس کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی ہے۔ اب اس کا سارا پروسیس آپ کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ کیسے استعمال ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھئی جتنے بھی پاکستان کے پرائیویٹ بینکس ہیں انہوں نے یہ درخواست دی ہوئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ پاکستان کی اپنی ڈیجیٹل کرنسی ہونی چاہیے، تاکہ جتنا بھی پیسوں کا لین دین ہے ان میں ہیر پھیر ہوتا ہے، ان میں جو نقصان ہوتا ہے اس سے بچا جا سکے۔ تو اب جا کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے ڈیجیٹل کرنسی کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور اس کے جو ہے وہ لانچ کرنے کے لیے باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہوں گے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ استعمال کہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2019 میں چائنا نے بھی اپنی EN کے نام سے جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی لانچ کی تھی، جس کی مالیت انہوں نے چائنیز روپے کے برابر ہی رکھی تھی، یعنی جتنا چائنیز ین کا جو ہے وہ ویلیو تھی اتنی انہوں نے ڈیجیٹل کرنسی کی رکھ دی ہے۔ اسی طرح آپ کو ساتھ ساتھ ایک بات، بہت بڑی بات یہ بتاتا چلوں کہ 2009 میں امریکہ کی طرف سے ایک بٹ کوائن جو ہے ڈیجیٹل کرنسی اس کو لانچ کیا گیا تھا، اور جب وہ لانچ کی گئی تھی 2009 میں، اس وقت اس کی مالیت تقریباً 1 پاکستانی روپے کے برابر تھی۔ بٹ کوائن جو تھی وہ 1 پاکستانی روپے کے برابر لانچ کی گئی تھی 2009 میں، اور اب اس کی مالیت بڑھ کر تقریباً 1 کروڑ پاکستانی روپے ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اس وقت بٹ کوائن جو ہے اس کے ایک بٹ کوائن کی مالیت تقریباً 1 کروڑ پاکستانی روپے ہے، یعنی تقریباً 35,000 امریکی ڈالر۔ تو اتنی زیادہ اس کی مالیت ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ اس کا یہی ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ کبھی بھی ڈی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی ویلیو کبھی بھی نہیں گرتی۔ یہ چیزیں آپ نے یاد کر لینی ہیں تاکہ جیسے ہی ڈیجیٹل کرنسی لانچ ہو تو آپ فوراً سے اس کا استعمال شروع کر دیں۔ تو اس کی بھائی ویلیو کبھی بھی نہیں گرتی۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ 100 روپیہ بینک میں رکھتے ہیں، ابھی جو آج کل جو ہے وہ کاغذ کے نوٹ استعمال ہو رہے ہیں، یا آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو وہ 100 پورا نہیں ہے۔ آپ کی جیب میں 100 روپے پورا ہے لیکن وہ 100 پورا نہیں ہے۔ جیسے ہی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اس کا اپنے موبائل میں ریچارج کروائیں گے تو تقریباً وہ 80 سے 82 روپے آپ کو ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 100 روپیہ آپ کی جیب میں موجود ہے وہ 100 نہیں ہے بلکہ وہ 80 روپے ہے، یعنی 20% اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو ڈیجیٹل کرنسی پاکستان لانچ کرنے جا رہا ہے اس کی کبھی بھی ویلیو کم نہیں ہوگی، بلکہ اگر یہ پڑی رہے گی تو اس کی ویلیو جو ہے وہ دن بدن انکریز ہوتی جائے گی۔ جیسا کہ مثال میں نے آپ کو دے دی ہے کہ بٹ کوائن کو جب لانچ کیا گیا تھا تو 1 پاکستانی روپے کے برابر تھا، اب اس کو جو ہے وہ 1 کروڑ پاکستانی روپے کے برابر اس کی ویلیو ہے۔ اسی طرح جو ایلان مسک ہیں، ٹویٹر اور بہت سارے جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان کے بانی،
उन्होंने भी अपनी एक डिजिटल करेंसी जो है वो डॉग के नाम से उसको भी जो है वो लॉन्च किया हुआ है। उनकी वैल्यू भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो पाकिस्तान भी लॉन्च करने जा रहा है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मैंने बता दिया कि ये कभी भी डीवैल्यू नहीं होगी। और दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान की मईशत में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग पैसों को अपने पास जमा करके रख लेते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से हमारी जो करेंसी है वो लगातार डाउन होती जाती है, डिग्रेड होती जाती है। लेकिन अब चूंकि ये लिक्विड करेंसी है, इसका फिजिकल नोट है ही नहीं, तो इसको जो है वो महफूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल से मुराद ये है कि आप अपने घर के वॉलेट में इसको नहीं रख सकेंगे, अपनी सेफ अलमारी में नहीं रख सकेंगे, अपने दराज में नहीं रख सकेंगे, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पड़ी होगी आपके बैंक अकाउंट में, आपके डिजिटल अकाउंट के। इट्स मीन कि बैंक जो है वो किसी भी वक्त ये सर्वे कर सकता है कि हमने जो लिक्विड करेंसी 5,000 जो है वो लॉन्च की थी वो कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। यानी इसमें चोरी के खदशात जो है वो तकरीबन 0% हो जाते हैं, और आपके नुकसानात के चांसेस हैं वो भी 0% हो जाते हैं, और इसकी चोरी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको चोरी नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इसके फिजिकल नोट है ही नहीं। एक सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ एक इसका नुकसान है, और वो ये है कि हमारे लोग जो हैं वो इतने ज्यादा वेल एजुकेटेड नहीं हैं। तो अगर वो अपने अकाउंट में किसी गैर बंदे को लॉगिन करने की इजाजत देंगे तो इस तरह उनकी करेंसी जो है वो जाया हो सकती है। इसके अलावा इस करेंसी का कोई भी और नुकसान जो है वो नहीं है। अब आगे सवाल ये आता है कि इसकी मालियत कितनी होगी जब पाकिस्तान में ये लॉन्च की जाएगी। तो इसकी मालियत फिलहाल पाकिस्तान जो है वो एक पाकिस्तानी रुपए के बराबर रखने जा रहा है। जी हाँ, जैसे ही डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी तो इसका जो एक डिजिट होगा, चूंकि ये डिजिटल करेंसी ही है, तो एक डिजिट जो है वो एक पाकिस्तानी रुपए के बराबर ही होगा। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये कभी भी डीवैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि डिजिटल करेंसी के अगर 100 डिजिट आपके पास होंगे, यानी कि आपके पास 100 रुपए हैं, आप समझ लें, तो वो दूसरे जो पाकिस्तानी फिजिकली 100 रुपए हैं उनके बराबर ही होंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, लिहाजा इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। और दूसरा ये है कि ये काम कैसे करेगी। भाई इसमें सबसे बड़ा एक फायदा जो और होने वाला है वो ये है कि इसमें जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आप पाकिस्तान से दुनिया के किसी भी मुल्क में इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो बिल्कुल फ्री होगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप जितनी मर्जी बड़ी ट्रांजैक्शन, मिसाल के तौर पर अब हम जो है वो तकरीबन 1 लाख या 2 लाख से बड़ी ट्रांजैक्शन अगर किसी दूसरे मुल्क में करते हैं तो बाकायदा हुकूमत की तरफ से हमें नोटिस आता है कि आप जो है वो शो कास्ट जो है उसका जवाब दें कि आपने इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो किसी दूसरे मुल्क जो है उसको ट्रांसफर क्यों किया है। लेकिन डिजिटल करेंसी के आते ही ये बात खत्म हो जाएगी। आप डिजिटल करेंसी को दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त जितनी बड़ी चाहे उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक आम फायदा है, मसलन इससे आगे का सवाल यह है कि आम लोगों को इसका फायदा क्या होगा। तो भाई आम लोगों को फायदा ये होगा कि उनके पास जितनी डिजिटल करेंसी होगी उसको वो अपने पास रख लेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं 100 रुपए जो है वो डिजिटल करेंसी के अपने पास रख लूंगा, 1 साल तक मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, 1 साल बाद उनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो चुकी होगी, तो मैं उनको जो है वो सेल करके बाकायदा उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है उसको जनरेट कर सकता हूं। और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में डिजिटल करेंसी जो है वो इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है, जैसा कि बिटकॉइन है, डोग है, ईयन है जैसे चाइनीज का, और बाइनेंस वगैरह जितने भी एप्स हैं वो इन करेंसीज को जो है वो एक्सेप्ट भी करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर डिजिटल करेंसी का 100 रुपया है और आप उसका फिजिकल नोट लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी बैंक में उसको ट्रांसफर करके उस बैंक से जो है वो फिजिकल नोट भी ले सकते हैं, या बाइनेंस या जितने भी ट्रेडिंग के ऐप वगैरह हैं उनके जरिए भी आप इसको कैश करवा सकते हैं। और सबसे अहम सवाल और आखिरी सवाल यह है कि इसको लॉन्च कब किया जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा जो है वो इस पर कमेटी तश्कील दे दी है, वो जो है जायजा ले रही है। और इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि जैसे ही डिजिटल करेंसी जो इसको लॉन्च किया जाएगा तो उसको लॉन्च करने से पहले बाकायदा उसका सर्वर सिस्टम बनाया जाएगा, जहां पर उस तमाम करेंसी को जो है वो महफूज किया जाएगा, क्योंकि ये करेंसी तकरीबन डिजिटल होती है और सारी की सारी किसी हार्ड डिस्क में ही महफूज होगी। तो उस हार्ड डिस्क का प्रोटेक्ट होना, सिक्योरिटी लेवल बहुत ही ज्यादा जो है वो हाई होता है, ताकि कोई भी बंदा उसको जो है वो चुरा न सके। इसलिए हुकूमत ने इस वक्त काम इस पर स्टार्ट कर दिया है। बाकायदा इसके लिए जो है वो सर्वर सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। जैसे ही इसका सर्वर सिस्टम तैयार होता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इसको बाकायदा लॉन्च कर देगी, और पाकिस्तान भी दुनिया के साथ साथ अपनी डिजिटल करेंसी का जो है वो लेन देन कर सकेंगे।